Today, we gather here to discuss about Kerala's economy, opportunities and challenges, which is relevant to the present and future of our state. To begin the proceedings on a solemn and respectful note, I invite you all to join us in a moment of silent prayer. May I request everyone to rise for the prayer. Let us remember the victims of the Pahalgam attack during the prayer as well. May their souls rest in peace. Thank you. To formally commence this evening session, I now invite Mr. K. Srinivasan, member of the Managing Committee, to deliver the welcome address and introduce our distinguished speaker. Mr. Vibhu Punran, President of the Kerala Management Association. Most respectful Mr. V.D. Sadishan, Leader of the Opposition of the Kerala Legislative Assembly. Mr. Johnson Matthew, Managing Committee Member of KMA. Sri Algiers Khalid, Chairperson of the Program Committee. Members of the Managing Committee, Past President, and Honorable Guests. The responsibility that has been given to me, the main responsibility is to welcome you and then introduce Mr. V.D. Sadishan. It's actually a privilege and honor to introduce someone whom I know very closely for the last 30 years. The question is, there are so many things to be spoken about him. I frankly don't know where to start and where to end. To start with, Mr. Sadishan started his schooling in Ernakulam district, then went on to do his graduation at Sekarat College, Tevra. He did his post-graduation in social sciences from Rajgiri College. Then he did his law from the Law Academy, Trivandrum. That is his basic educational qualification. Regarding his political career, he started as a Congress student activist, KSU. He was a leader of the school in Pananda when he was studying there. That shows that leadership quality, that spark in his personality of the leadership quality was there from his young days. He went on to the Sekarat College, Tevra, where he was elected multiple times as University Union Councillor. In those days itself, he was very active in debates and public speakings. Even in his college and school days, he has won several awards as a public speaker and as a known debater. He was a University Union Council also from the Rajgiri School. He was the first elected chairman of the Students' Council of Mahatma Gandhi University in 1986. First president, first chairman. Second. Now coming to his formative years, I've heard from many people that during his young days itself he was an avid reader. He used to go, especially one of the people who has played an important role in making him as a good reader and a public speaker is late Mr. P.B. Thambi, who was the press advisor to the then Chief Minister K. Karunakaran. They used to have, in those days we didn't have this internet or e-books or anything, but they used to have these debates on new books, discussions on the current topics. He was the youngest invitee into those crowds in the early 80s. So he was an avid reader. He is a good leader who is also an avid reader, which is a rare species in these days in Indian politics. A reader who is a good reader. That's what V.D. Sadishan is. Now, during his student days, as I mentioned, he was a University Union Councillor. The party recognized his talent at a very young age, and he was elevated to the post of the National Secretary of the NSU at the national level.
Then he was practicing in the High Court when he was chosen by the party to contest from Paravur constituency. He first got elected as a member of the Legislative Assembly from Paravur constituency in 2001. Consecutively, he has been elected 5 times. And every time the victory of the margin is increasing, which shows how much care he is taking care of the constituency and how much the constituents are valuing his leadership. Now he has recently, in his party also he has held several posts in between. He was a member of the All India Congress Committee. He was the Vice President of the Pradesh Congress. He was the chairman of the selection committee of the party for assembly elections in several states. He was the secretary of the All India Congress Committee in charge of a particular state. So at the national level also he has played a very critical role. He is also very active. Mr. Sadish is also very active in the trade union field. He has been the president and office bearers of several trade unions in Cochin Refineries, Premier Tires, FACT, then District Cooperative Bank, to name a few, dozens of places he has been the chairman. That means he has been very active as a full-time politician, not only just confined to the assembly, but also very active in trade union movement. 24/7 active public person. Now, as far as the assembly things are concerned, one thing which I want to point out is the way he prepares and presents the topics in the assembly. See, that is one thing which marks Mr. V.D. Sadish as separate individual. He always studies a subject that you can see after I speak, when he starts speaking. Whatever may be the subject which he presents in the assembly, he prepares thoroughly. Stage by stage, what was his history was, how it has evolved over a period of time, what is his future, what is his impact on the economy, how it can be changed, what the opposition suggestion is. Brilliant speeches because he prepares very well. Even as an office bearer of the party, when we have doubt on several issues, on policy matters, the first point of reference is his office. Because they are thorough. You ring up Mr. V.D. Sadish's office, they will give you the details on history of everything. That's a good research department is there in his office. Now in the assembly, V.D. Sadish is one person who actively believes that an opposition, the primary duty is to debate inside the parliament, not to disrupt the house. Unlike earlier houses where the mics used to be pulled and thrown away, you don't see when he is the leader of the opposition, he strongly believes that whatever may be the differences you have with the government, after all the principal responsibility of the opposition party is not to praise the government but to criticize the government and to highlight the drawbacks. He always believed that debate is the way. Even when they have the strongest protest, the maximum he does is to walk out to express their protest but come back within 10 minutes and participate in the other debates. I think that's a brilliant law model which everybody should follow even at the national level. House is never disrupted. Now, he has been an opposition leader. He has risen to that particular position. Now, what next position he should have in the normal course, I don't want to mention now and create problems for him. Because then I also might land up in problem within my party. This I don't want to do. That you can assume. I leave it to your wise decision after speech. What are the next positions that in the logical basis that he can occupy in the state? So I don't want to take too much of your time. So that in short, in a crux, is what V.D. Sadish is. A brilliant orator, a people's man, selected multiple times, trade union leader, occupied several positions in the party, both at the state and the national level, and by political age is still young. So he has a great future within the party and the organization and in the state. Now, let me get on to I don't want to take too much of your time on that particular topic. Let me welcome primarily Mr. V.D. Sadish for having taken his time, valuable time, and come here on time. Taken his valuable time and come here on time. The rarely does the politician 6:30 means 6:30 and not 6:31. He was here at 6:25. In fact, I was slightly late. He came here on time. That is a brilliant thing. It's not a very few leaders do that. Not only that, in between we had a feeling that Nilambur by-election may be announced. You know what he told? I've given a commitment to KMA, I will come. A commitment is a commitment, come what may, whatever may be the elections, I will be there. If you want, I'll come here and go back.
That's brilliant, sir. We really appreciate the way you behave. Now, I also take this opportunity to welcome to each and every one of you. All of you are now anxiously waiting, not for my long speech, but for the brilliant speech that is waiting from Mr. V.D. Sadishan. Thank you so much. Thank you, sir. Now, it's my pleasure to invite the President of the Kerala Management Association, Mr. Vibhu Punnuran, to deliver the presidential address. Respected Chief Guest of the day, Mr. V.D. Sadishan, Leader of the Opposition of our state or Kerala Legislative Assembly, my good friend Mr. Srinivasan, Mr. Johnson Matthew, Managing Committee members, past presidents of KMA, dear KMA members and all invited guests, dear members of the media, and I believe there are a few congressmen also. I can see Henry Austin here, Mr. Rajan George, of course, he's part of KMA. So many of you, thanks so much for coming. We knew it would be a full house today, especially since the significance of the speaker of today evening is that great. But more than that, we just heard Mr. Srinivasan speaking, and I was just thinking, the way in which Srinivasan was having his oratory skills out here. I am sitting on the dais with three highly educated people. Mr. V.D. Sadishan's credentials were already explained. He's a lawyer, and he's been all and everything that we can say. Srinivasan himself is an ex-civil service person, and I am ex-IIM graduate, ex-NIT graduate, and Johnson Matthew is the chairman of the NIPM. When this idea came up, I would like to thank our Vice President and Program Committee Chair, Mr. Aljas Khalid, also for bringing up this idea and bringing in Mr. V.D. Sadishan, and thank you Srinivasan for asking Mr. Sadishan to come here, and we thank you, sir, for having accepted our invitation to be here with us today. Now, today's topic, of course, he will be elaborating more on that, and it's our Kerala economy, where we are going to, our opportunities and our threats, or our challenges, I would say. I was just Googling about our state, and there was a very, very strange thing that, I could get from Google. I mean, it need not be quoted anywhere, but then, there is this place called Ophir in the Bible. And they say, or rather Google says, that could be Kerala. And Ophir per se was a land filled with gold, peacocks, apes, lot of good agricultural produce and all that. And King Solomon used to get a gift from Ophir every year. So, if we think about gold, diamonds and gems, I think we can compare it with probably the treasure still held at the Padmanabha Swami Kshetram, or the Padmanabha temple in Trivandrum. So, when we combine all that put together, we know that we have had a glorious, glorious past our state has had. And are we still in that state of affairs? It's up to us to debate and decide. But today's main challenge in our state per se is that our country's average age is 29, whereas the median age in our state is 35. And predominantly we are a geriatric population. That means most of our homes have only the parents there and the children are living, thinking that there are better shores elsewhere. So this is one of our major challenges, and there is also what we call the reverse kind of people coming into our state, that is, we are losing our brains or youngsters going to other shores, whereas
lesser educated people in the form of migrant labor is coming to our state, and we cannot exist without them. So this is perhaps a challenge, and for the geriatric rise, there is of course an opportunity, and there is of course lots of opportunities in our state. If we can retain our state very well with our pristine background, with our pristine greenery and all that, we have a lot of scope for tourism, for hospitality, for the healthcare business, all non-polluting kind of industries that can come in, and many more. The only thing is that we need a robust economy, and we also need a robust group of people to lead us. And I'm sure that if people like V.D. Satheeshan come into our state of governance, this particular challenge that we face today could perhaps be reversed. We could all have all these kind of industries. We could also have lots of our youngsters staying back, thinking that, or we could give that feeling that our state is very good for our youngsters to stay back, and much more than all that. With these thoughts, I think I will leave it here, because we have a very learned speaker who could be speaking to us on our state of Kerala, the future we have for our state, and let us just hope and believe and think that we could get back what was for fear of yesteryears back to this state, and we would have a much brighter future for ourselves and for our younger generation. So I would now not want to keep you from our learned speaker, and once again I thank all of you for having come here in good numbers to listen to this great stalwart of Kerala politics. Thank you. Thank you, sir. It gives me great pleasure to now introduce our speaker for the evening, a respected leader and influential voice in Kerala's political and development discourse, Mr. V.D. Satheeshan, the honorable leader of the opposition in the Kerala Legislative Assembly. We are indeed honored by your presence today, sir. We look forward to your insights and perspectives. Over to you, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കെഎംഎയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി.ഡി. പുന്നൂരാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ കെ ശ്രീനിവാസൻ, പ്രിയങ്കരായ ശ്രീ ജോൺസൺ മാത്യു, ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ശ്രീനിവാസനാണ് എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പം എന്നോട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, രണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രതീക്ഷയും എന്നെ കുറിച്ചുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഈ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നല്ല പറഞ്ഞു, ഒരു സുഖം കിട്ടും. പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ തോളുകൾക്ക് ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഉയരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. Anyway, I am very much privileged to be here and have a lecture on this subject. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് 100% ലിറ്ററസി അല്ലേ. നമ്പർ 2, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്. പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. 20 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത്, പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം. മൂന്നാമത് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോണമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെമിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ലിറ്ററസി അല്ല, മറ്റ് രണ്ട് കാര്യം, അതായത് റെമിറ്റൻസിന്റെ വിഷയവും
ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. നമ്മുടെ ചാലഞ്ചസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗം എന്താണ്? ഒന്ന്, ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? അതുമല്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഇക്കോണമിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെമിറ്റൻസ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? റെമിറ്റൻസ് തന്നെയാണ്. വളരെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വിമർശനത്തിന് വിധേയരാണ്. നിലവിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ. അതായത് ഒരു കേരളത്തെ കുറിച്ചൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്കുണ്ടാവണം എപ്പോഴും. ഇക്കോണമിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. 2030 കേരളം എന്തായിരിക്കണം, 2040 കേരളം എന്തായിരിക്കണം, 2050 കേരളം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടാവണം, ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പോലും കേരളത്തിൽ മര്യാദ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. ഇത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം വേറെയില്ല. നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇത്രയും വലിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ഇത്രയും നല്ല മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേരളം പോലെ വേറെയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഒരു 15 സെക്കൻഡ് ഒരു പരസ്യം ഒരു ടി വിയിൽ കാണിച്ചാൽ അത് മാങ്ങയാണോ ചക്കയാണോ ഒന്നും നോക്കാതെ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ വരും മേടിക്കാൻ. ഇത്രയും വലിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേറെയില്ല. നമ്മളൊരു ഫീച്ചറാണ്. ഞാൻ പറയും, നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതുക. ഒരു 5-6 പേജ് വേണ്ടി വരും. നമ്മളെല്ലാം, എൻ്റെ അടക്കം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ കൾച്ചറാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്തുമാത്രം സാധനമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത്, അവിടെ കുറെ കളയും. അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധനം എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് 25,000 രൂപയുടെ സാരി വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ 30,000 രൂപയുടെ സാരി വാങ്ങിക്കും. അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലതാണെങ്കിലും ആ ബ്രാൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നോക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഒരു കൺസ്യൂമർ കൾച്ചർ വല്ലാതെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ആളുകളാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എന്തും വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെന്ന് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ GST, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടു കളക്ട് ടാക്സ്. സെക്കൻഡറി ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സും അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാം. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടാക്സ് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലം മുതൽ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സും ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാം. പൈസ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. അപ്പൊ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ GST വന്നു. GST വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ GST എന്താണ്? കൺസ്യൂമർ പോയിന്റിലാണ് GSTയുടെ ടാക്സ് കിട്ടുന്നത്. നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. വാറ്റില് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ തുടക്കത്തിലാണ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ കേരള would have been the number 1 state, beneficial state in India. കേരളത്തിന് അത് ഇത്രയും വലിയ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കേരളമാകണമായിരുന്നു നമ്പർ 1 ടാക്സ് കളക്ഷൻ. ഈ GST കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യറി കേരളമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. പഠിച്ചവരെല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തവർ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. ഒരു 30% ഗ്രോത്ത് ടാക്സിൽ എല്ലാ വർഷവും GST ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത്. ഗ്രോത്ത് എനിക്കറിയാം ആവറേജ് ബിലോ 10% ആണ്, അല്ലെ? ബിലോ 10% ആണ് ആവറേജ്. പല മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേറ്റുകളും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ
ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ വർഷം ഈ മാസത്തെ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേറ്റ് അവർക്ക് അന്ന് നല്ല ലാഭമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ഞാൻ തോമസ് ഐസക് ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊന്നുമില്ല, ചെക്കിംഗ് ഇല്ല, ക്യാമറ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ, B2B ബിസിനസ്സും B2C ഉണ്ട്. ഞാനൊരു 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വെച്ചാൽ ഞാൻ 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ്. ടാക്സ് ഇല്ലാതെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും. B2B ബിസിനസ് ഉണ്ട്, വേറെ ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഐസക്ക് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ കുഴപ്പം, നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും 14% ആണ് അതിൻ്റെ റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ റേറ്റ്. 14% വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അന്ന് ഞാൻ 2 പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം, പുതിയ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടക്കകാലം അല്ലേ, ആ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ആ സിസ്റ്റം പൈസ ചെയ്യണം, ആ വിഷയം, ആ സാധനം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പോൾസ് ഉണ്ടാകണം, ഒരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകണം, കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. നമ്പർ 1, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകും. നമ്പർ 2, 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ തീരും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ? മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഏത് ഗവൺമെന്റും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് തോന്നിയ പോലെ വിൽക്കുകയാണ് ടൈൽസ് അല്ല. ഞാൻ ടൈൽസിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സാധനം വിൽക്കുകയാണ്. വേറെ കുറെ മനുഷ്യർ വാടക കൊടുത്ത്, ഒരു കടയിട്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കൊടുത്ത്, വാട്ടർ ചാർജ് കൊടുത്ത്, വേറെ എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് ടാക്സ് സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ച് ഒരു ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേരോടെ കച്ചവടം നടത്താൻ അവൻ കൂട്ടിപ്പോകും. ഇല്ലേ, അവൻ കൂട്ടിപ്പോകും. മനസ്സിലായേ? വേറൊരുത്തൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെയ്ഡി ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ, ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ വേറൊരാൾ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു ജെനുവിൻ ടാക്സ് പെയർ ഉറപ്പായിട്ടും മറ്റൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ, ഇയാളുടെ ബിസിനസ്സല്ലേ പോകുന്നത്, ഇയാൾ കൂട്ടിപ്പോകും. ഈ ജെനുവിൻ ടാക്സ് പെയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയാണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഞാൻ ഏത് ജെനുവിൻ ടാക്സ് പെയർ ആണെങ്കിലും ചില സെക്ടറിന് ചില സമയത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളപ്പോൾ പറയും വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഇപ്പം ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ അല്ല, ഇപ്പം ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ വേറൊരുത്തം വന്നാലേ ഇങ്ങനെ മാറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യം. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്താൽ അയാൾ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അതാണ് വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആള് പോയാലേ അടുത്ത ഇയാൾ പോയാൽ ഇങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് മേടിച്ച് പോയാലേ അടുത്ത ആൾ വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോ വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അടുത്ത ആൾ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അതുവരെ ചോദിക്കില്ല വീട്ടുകാർ. അതല്ല, ആ വെന്റിലേറ്റർ അല്ല, ഈ വെന്റിലേറ്ററാണ്. അത് കൊടുത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ നടക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇൻസെന്റീവ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 5 ലക്ഷം കോടി എത്തി. ഭയങ്കര ആക്ഷേപം, ആരോപണം. ഈ വലിയ ഗ്ലോബൽ റിസഷന്റെ കാലത്ത് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു, വലിയ ആളുകളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് റൈസ് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ ACC ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മനോഹരമായ മറുപടി. ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ഈ പോയിന്റ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പർച്ചേസിംഗ് പവർ പോകും. പർച്ചേസിംഗ് പവർ പോയാൽ ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ഒരു 80 ചിലപ്പോൾ 100% വരെ ക്യാൻസലേഷൻ വരുവാണ്. അപ്പൊ ഇത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭയങ്കര ക്രൈസിസിലായി. ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിൽക്കുക. ഇവരിവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, ഇവർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ സമയത്ത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ, ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ ഉണ്ടായത് ഒരു ചെയിനായിട്ടാണ്. അതറിയാലോ, അമേരിക്കയിൽ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് തകർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ മേടിക്കും. അപ്പോൾ $10 ലക്ഷം ഞാൻ ലോൺ മേടിച്ചു. സാധാരണ അവിടെ ഇത് വിറ്റിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി പുതിയത് മേടിക്കും. അവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു പോയപ്പോൾ ഈ $10 ലക്ഷം ലോൺ കൊടുത്ത ഈ വീടിന്റെ റേറ്റ് ഒരു $3 ലക്ഷം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ബാങ്കിനോട് കുഴപ്പമില്ല, പൈസ അടയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രശ്നത്തിലായി. ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്സ് ഇതെടുത്താലും $10 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് $3 ലക്ഷത്തിന് എടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹൗസിംഗ് ബാങ്കുകളെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുണ്ട്, അതിന്റെ മീതെയുള്ള ബാങ്കുകൾ, ആ ബാങ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു. ആ ബാങ്കുകൾ തകർന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മീതെ അവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ലേമാൻ ബ്രദേഴ്സ് പോലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തകർന്നു. ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു, എക്സ്പോർട്ട് തകർന്നാൽ തരിപ്പണമായാൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി കൂടി കൂടും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി പോയാൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ പോലും. ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട, ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു. അതാണ് ആ ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ജെനുവിൻ ടാക്സ് പെയറെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും? അപ്പൊ ഓരോ സെക്ടറിനെയും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. ഓരോ സെക്ടറിലും ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്, അവരുടെ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല. ഇപ്പോൾ GST വന്നുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. പണ്ടാണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയും, മന്ത്രിമാർ ഒരു 100 കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി ഒരു 5% ടാക്സ് ഉള്ളതിന് 10% ടാക്സ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാതെ ടാക്സേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്. 5% ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുക, ഞാൻ 5% ടാക്സ് മര്യാദയ്ക്ക് അടച്ച് നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോഴാണ് 10% ടാക്സ് ആക്കുന്നത്, 1 ഫൈൻ മോണി. അപ്പൊ എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 10% ടാക്സ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ നേരത്തെ അടച്ചിരുന്ന 5 കൂടി അടയ്ക്കില്ല. ഞാൻ ടാക്സ് ഇവേഷനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, മലയാളികളോട് കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ്, പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ടാക്സ് ഇവേഷനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന 5% പോലും ഇപ്പൊ കിട്ടാതെ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് വരും. ഉദാഹരണം പറയാം, 2 വർഷം മുമ്പാണ് പെട്രോളിയം സെസ് ഏർപ്പെടുന്നത് അസംബ്ലി. അപ്പോ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളും ഹാപ്പിയാണ്. എന്താ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും വിമർശിക്കും സെൻട്രൽ കൂടുന്നതിന്. അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ സ്റ്റേറ്റിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ഞാൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഷെയർ കൂടി കൂടും. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് സെസ് കൂടി കൂട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടരുന്നില്ല, കാരണം കേരളം കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കാറിലും ബൈക്കിൽ അടിക്കുന്ന പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നും അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ട്രക്കുകളാണ് ഏറ്റവും ബൾക്കായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൺസംഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവര് ഇത്രയും പൈസ ഇവിടെ കൂട്ടിയാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ, പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ, കർണാടകത്തിലെ, ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാം റേറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇവർ ഇതുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇവരിവിടെ നിന്ന് അടിക്കില്ല കളിയാക്കി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1.5 കോടി ലിറ്ററിന്റെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ട്രക്കെല്ലാം മാഹിയിൽ നിന്ന് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അടിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ, സെൻട്രൽ ടാക്സിന്റെ ഷെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടാക്സ്. അപ്പൊ ഒരു ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത്, സെക്ടർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുപറ്റി കേരളത്തിന് 10% കുറയാൻ കാര്യം? വാറ്റിൽ നിന്ന് GST ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച് അല്ലേ? വാറ്റിന്റെ സിസ്റ്റം വേറെ, GST. കേരളത്തിൽ അതനുസരിച്ച് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തില്ല. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years ഫോർ എ ചേഞ്ച്, സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. 10,000 പേര് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക, ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു വർഷം 5000 കോടി രൂപ IGST നഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളം. എന്താ IGST? നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, അവിടെ ടാക്സ് കൊടുത്തു, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് വിറ്റ്, അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് മേടിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആ റിട്ടേൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുത്താൽ, സെൻട്രൽ പൂളിലേക്കാണ്,
ആ പൈസ പോകുന്നത് അവിടെ അടച്ച ടാക്സ്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 25,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം IGST ഇനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ് വരുത്തിയത്. എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കി. 25,000 കോടിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആകെ മനസ്സിലായി. ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഗുലാത്തി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ടാക്സിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അവരൊരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അവര് പറഞ്ഞു 25,000 കോടി രൂപ സ്റ്റേറ്റ് IGST നഷ്ടപ്പെടുത്തി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. സെൻട്രൽ പൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? സെൻട്രൽ പൂൾ ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആ പൈസ അധികം നാൾ കാത്തു വെക്കില്ല. അവര് തന്നെ എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെപ്പ്. ആ കാശ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയി. 7 കൊല്ലമായിട്ട് 35,000 കോടി രൂപ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്ചക്കറിന് ഈ ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ലീക്കേജ് അല്ലേ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്? ലീക്കേജ് അല്ലെ? ലീക്കേജ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ LCT ബോർഡിനെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? പവർ പിൽഫറേജ്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ്, സാറ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലാഭത്തിലാക്കാൻ കറണ്ട് ചാർജ് കൂട്ടും. കറണ്ട് ചാർജ് കൂട്ടാനല്ല ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. പിൽഫറേജ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഉണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ലോസ് വലിയ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അത് കുറച്ചുകൊണ്ടല്ല, പുതിയ ടെക്നോളജി എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പൊ ലാഭത്തിലാവും. പിന്നെ പിൽഫറേജ് ആളുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കുറച്ചുകൊണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത ബോർഡ് ലാഭത്തിലാക്കാം. കാരണം പറഞ്ഞ മാതിരി ആ കാര്യം ചെയ്യാതെ സാധാരണക്കാരുടെ തലയിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നു. വൈദ്യുതി ചാർജ് 3 പ്രാവശ്യം കൂട്ടി. 3 പ്രാവശ്യം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഒറ്റ ഉദാഹരണം, ഏതെങ്കിലും ഗോൾഡ് മർച്ചൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം. 2000-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില? 500 രൂപ. അതായത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 8x500 4000 രൂപ അല്ലേ? അന്ന് നമുക്ക് 400-500 കോടി രൂപ ടാക്സ് കിട്ടി 2000-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ. ഇപ്പൊ എത്രയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില? ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങി സ്ത്രീകൾ 60,000-ഓളം ആയില്ലേ? 58 75,000 അല്ലേ? എത്രയാണ്? 4,000 രൂപയിൽ 4,000 രൂപയില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര ഇരട്ടിയായി? എത്ര ഇരട്ടിയായി? 17 5 16 80 വരും. അപ്പൊ 15 4 4ആവുമ്പോഴേക്കും 19 ടൈംസ് കൂടി. 19 ടൈംസ് കൂടി. ഇനി കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. അറിയാം, വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ കണക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റാണ് കേരളത്തിൽ. ഗോൾഡ് കേരളമാണ് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഗോൾഡിന്റെ സെയില് കൂടി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 19 ഇരട്ടിയോ 20 ഇരട്ടിയോ അന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന 500 കോടി എത്രയായി വരുമ്പോ 10,000 കോടി എങ്കിലും വരണം ടാക്സ് വർദ്ധിക്കണം. ഇത്രയും 19 ഇരട്ടി സ്വർണത്തിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ടാക്സ് അത് തന്നെ 500 കോടി. അപ്പോ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടത്തുകയാണ്. സ്വർണ്ണക്കടയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രീഫ് കേസുമായിട്ട് ആള് വരും. 100 പവന്റെ സ്വർണ്ണ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോണം. അതൊക്കെ അവരറിയും. 100 പവൻ തരാം, ടാക്സ് അടയ്ക്കാതെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ 3 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം മേടിച്ച 3 ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കൂടെ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരിക്കും. ടാക്സ് ഇല്ലാതെ കിട്ടും നല്ല സ്വർണം മേടിച്ചു വെക്കും. ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല. 25 വർഷമായിട്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയ വില ഇതിന് കൂടിയിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ബാറൊക്കെ ഇപ്പൊ മോശമായി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ബാറിന്റെ എണ്ണം കൂടി, പക്ഷെ ബാറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ബ്യൂറേഴ്സ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും സാധനം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്യൂറേഴ്സ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിലിന് 1000 രൂപ വെച്ച് മേടിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിലിൽ എത്ര പക? ആരും അറിയാത്ത പോലെ 12 രൂപ അല്ലേ? തെക്കണ്ടി പോലെ 12 രൂപ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ. അല്ല, നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്നതല്ലേ?
മറ്റൊരു 15 രൂപ അത് ലിറ്റർ. അത് മറ്റേ ഇന്ത്യൻ ഞാൻ IMF-ന്റെ കാര്യമാണ്, ബിവറേജിൽ വിൽക്കുന്ന കാര്യം, ബാറിൽ വിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 1 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന മറ്റേ സംഭവം അത് 15 രൂപ, ഇത് 12 രൂപ. ഇത് കിട്ടുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു പെക്കിന് ഏകദേശം എത്ര 10 ലിറ്റർ അല്ലെ 96 80 രൂപയ്ക്ക് വന്നു ചാർജ് വന്നു. ഈ ആദ്യത് ഒരു പെക്കിന് ബാറിൽ ആ സാധനം 250 രൂപയ്ക്ക് 300 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. 300 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും 100 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. 300 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റേക്കണ യഥാർത്ഥ ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് ആണ്. ഒരു ബാറിന് ഒരു 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസത്തെ ടേൺ ഓവർ വന്നാൽ അതിന്റെ 10% ആണ്, 40,000 രൂപയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്നില്ല 4 ലക്ഷം രൂപ പോയെന്ന്, 1 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായെന്ന് പറയാം. കാരണം 300 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ സാധനത്തിന് 100 രൂപയാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ എത്ര കിട്ടി? 10,000 രൂപ ഒരു ദിവസം. 40,000 രൂപ കിട്ടുന്ന അടുത്ത് ലീക്കേജ് എത്ര? 30,000 രൂപ. അത് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴാണ് 30,000 ഇൻറ്റു 30 എത്രയായി? മനസ്സിലായി എമൗണ്ട് എത്രയായി? ഒരു കൊല്ലമാകുമ്പോ എത്രയായി? ഒറ്റ ബാറിൽ നിന്ന് 1000-ഓളം ബാറാണുള്ളത്, അതിനൊരു കുറവില്ല, എല്ലാ ബാറും ഇല്ല. എത്ര ലീക്കേജ് ആണ് വരുന്നത്? ഈ ലീക്കേജ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ടാക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ടാക്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടുക, ടാക്സ് കൂട്ടുകയല്ല, റീസണബിൾ ടാക്സ്, അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുക. പക്ഷെ അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ ആളുകളെ ടാക്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ടാക്സ് കളക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നു കേരളത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം, ഞാൻ എല്ലാ കണക്കും പറഞ്ഞില്ല, സമയക്കുറവ് മൂലം ഒരു വർഷം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 50,000 കോടി രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ നമ്മുടെ നികുതി വരുമാന വർധനവിനുള്ള സാധ്യതകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. പോസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, വിൽ പവർ വേണം, ചെയ്യണം. ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കണ്ട, ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഞാൻ എന്റെ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ നമ്മളെ വ്യാപാരികളോ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരോ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരോ ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല, അവർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് കാണും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ആരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിലെ ആൻസർ ചെയ്യും, അത് ജെനുവിൻ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധു. ആ ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇക്കോണമിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്താ? പിന്നെ ലീക്കേജ് പല സ്ഥലത്തും പലതരത്തിലുള്ള ലീക്കേജ്. പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് 500 കോടിക്ക് തീർന്നു. ഏത് പ്രോജക്റ്റും ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കും. 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 500 കോടി ചെലവോ എവിടെന്നാ പോകുന്നത്? സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സ്ചക്കറിൽ നിന്ന്. ആ ലീക്കേജ് അടക്കണം. എനിക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. 2001 ഞാൻ ആദ്യമായി MLA പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും അതെ പറയാം, എന്റെ പ്രയോറിറ്റി അവിടെ കുടിവെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു. കുടിവെള്ളം ഇല്ല. അപ്പൊ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കലാണ് പ്രയോറിറ്റി. 2003 ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു. 60 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ്. 2.5 ലക്ഷം പേർക്ക് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന 36 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് ആലുവ ദേശം ചോരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പറവൂരിൽ ടാങ്ക് വെട്ടി വെള്ളം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 98 ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്കോ പ്രോജക്ട്. അതിന് 36 കോടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് 2003 പോകുമ്പോൾ ഈ അഡ്കോ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആളുകളുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിലെ പ്രോജക്ട്, അത് റൂറൽ ഏരിയയിലെ പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് 36 കോടിയുടെ, എന്റെ 60 കോടിയുടെ. ഇത് 98 തുടങ്ങി. ഞാനൊരു ഭയങ്കര വാശി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കണം. ഒന്നും സമയത്ത് എനിക്കൊരു അബദ്ധവും പറ്റുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് സമയബന്ധിതമായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കില്ല എന്നാണ്. അത് അന്നത്തെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമോ ഓണം പറയല്ല. എനിക്ക് വാശി, അപ്പം കുറെ പേർക്ക് വാശി ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, 60 കോടി രൂപയിൽ 100 രൂപ പോലും കൂടുതൽ വരുന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ കുറിച്ച് ABCD അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു, മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു, ഇത് കുടിക്കാൻ വന്ന സാധാരണ ജീവനക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു. ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ഫയൽ നമ്മളെ ഇപ്പൊ തന്നെ നീക്കിക്കും, ഇല്ല ഇപ്പൊ സാറ് വിളിക്കുന്നു. 1 മിനിറ്റ് പോലും ഒരു ഫയൽ പോലും വെക്കാതെ
ഞങ്ങൾ 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി 60 കോടി, ഒരു ആർബിട്രേഷൻ ഇല്ല, ഒരു ആർബിട്രേഷൻ പോയി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തിട്ട് വേറെ 100 കോടി അതിനുണ്ട്. ഇത് ഒരു ആർബിട്രേഷനും ഇല്ല, എല്ലാം പോയി 60 കോടിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് തീർന്നു. ഞാൻ 2ാമത് ഇലക്ഷന് 2006 മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുത്തു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും സമയബന്ധിതമായി ഈ പറഞ്ഞ പൈസക്ക് ഒരു പണിയും തീർത്തില്ല. ഇവിടെ 98-ൽ തുടങ്ങിയ ഹറ്റ്വയുടെ പ്രോജക്റ്റ് 36 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് 2006 തീർന്നു. മറ്റേ 2012 14 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 172 കോടി രൂപയ്ക്ക് തീർന്നു. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം ലീക്കേജ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല? ഒരു പാലം പണി തുടങ്ങിയാൽ ആ പാലം പണി സമയത്ത് തീരണം. ഒരു റോഡ് പണി തുടങ്ങിയാൽ റോഡ് പണി സമയത്ത് തീരണം. വേറെ ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ എല്ലാ വർഷവും നേരത്തെ ഒരു 5 കോടി മുതൽ 15 കോടി രൂപ വരെ റോഡിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളൊരു 8 കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ 63 PWD റോഡുകളും BMBC ടാറിംഗ്, സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് BMBC ടാറിംഗ് മുഴുവൻ റോഡും പൂർത്തിയാക്കിയ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണ്. ഇതുപോലെ വാശി പിടിച്ച് ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ അന്ന് ചെയ്താണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 8 കൊല്ലമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി 1 രൂപ മേടിക്കാത്ത ഒരു നിയോജകമണ്ഡലം തന്നെ മെയിൻ്റനൻസിന്, റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വേണം. അവിടെ അടുത്ത കൊല്ലം അല്ല അതിന്റെ പിന്നത്തെ കൊല്ലം കയറാവുന്ന റോഡ് നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ അത് പൈസ വെച്ച് 6 കൊല്ലം 7 കൊല്ലമൊക്കെയാണ് റോഡിന്റെ കാലാവധി. ഏറ്റവും വലിയ ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 5 കൊല്ലം നിൽക്കും, അല്ലാത്തടുത്ത് 7 കൊല്ലം 8 കൊല്ലം നിൽക്കും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 7 കൊല്ലമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മേടിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു 70 കോടി മുതൽ 100 കോടി രൂപ വരെ ഈ റോഡ് പണി കൃത്യമായി തീർത്തത് കൊണ്ട്, മെയിൻ്റനൻസ് മേടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സെക്ടറിന് ഞാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. വലിയ അഭിമാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ഭയങ്കര അഭിമാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ 140 നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ എത്ര കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലീക്കേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്? ഞാൻ പറയും, ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ റോളാണ്. ടൂറിസം അസാമാന്യ സ്കോപ്പുള്ളതാണ്. കേരള ഇക്കോണമിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അസാമാന്യ സ്കോപ്പാണ് കേരളം. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ, ഞാൻ പോലും കേരളത്തില് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പോലും പകുതി സർക്കാരില്ല. കേരളത്തിൽ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ റോൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കണം, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുക്കണം. എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് നമുക്കൊരു 5 വർഷം കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ ടൂറിസം സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ 25 ഇരട്ടി നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോൾ അതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഇക്കോണമിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല പലപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു പറയാം, നമുക്ക് പണം കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്കും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കയ്യിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിനിമയ മാധ്യമമാണ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ? പൈസ അത് ഏതെങ്കിലും അലമാരിയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കാം, പൂപ്പൽ പിടിച്ച് ഫംഗസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. മണിയുടെ പവർ എപ്പോഴാണ്? വെൻ മണി ഈസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ അല്ലേ? ഒറ്റ ചെറിയ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കഥയാണ്, പഴയ കഥ, പലരും മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു ലോഡ്ജ് ഹോട്ടൽ ഒരു ഫാമിലി റൂം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാനേജർ പറഞ്ഞു 2000 രൂപ അഡ്വാൻസ്. 2000 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഭാര്യ മക്കളും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മോളിൽ പോയി റൂമൊന്നും നോക്കി നല്ലതാണെങ്കിലും എടുക്കും, അതിനെന്താ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾ മർച്ചൻ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കും. ഇയാൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ 2000 രൂപ അയാളേക്ക്. അയാൾ നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അയാൾ വളം മേടിക്കുന്ന കടയുണ്ട്, തോട്ടത്തിൽ വെയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം. അയാളവിടെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്. അയാൾ അവിടെ പോയി ആ 2000 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ വളം കച്ചവടക്കാരൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച അവിടുത്തെ പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അയാൾ അവിടെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വളം കച്ചവടക്കാരൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ പോയി പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ട് ഈ 2000 രൂപ കൊടുത്തു. ഈ പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റോറുകാരൻ എല്ലാ ദിവസവും അടിക്കും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറിൽ ചെന്നപ്പോൾ ബാർമാൻ അത്ര സുഖത്തിലല്ല, കുറച്ച് കാശ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ഇതാണല്ല,
അതറിയാലോ. അപ്പൊ കിട്ടിയ വഴി തന്നെ ഇല്ല, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ചെല്ലേണ്ടതാണ്. നേരെ കൊണ്ടുപോയി ബാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാറിലെ മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഹോട്ടലിലെ മാനേജർ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഒരാൾ റൂം എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ റൂം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് റൂം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൈസ പേയ്മെന്റ് ഇവിടെയാണ് തന്നത്. അപ്പൊ താൻ കൊണ്ടുപോയി ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബാറിലെ ഒരു പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്തു. ഏത് ഹോട്ടലാണ്? നമ്മുടെ ഫാമിലി റൂം എടുക്കാൻ വന്നു. അപ്പോഴാണ് മോളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും കുട്ടികളും വന്നിട്ട് ഈ മുറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, വേറെ സ്ഥലത്ത് എടുത്തോളാം. അതിനെന്താ ഈ 2000 രൂപ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 2000 രൂപ ആരുടെ പോക്കറ്റിലായി? ഈ വന്ന ആളായി. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് എടുത്താണ് 4-5 പേരെ കടന്നു തീർന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ശ്രീനിവാസ പൈസ. ഇത് ഈ 2000 രൂപ, പക്ഷെ 5 പേരെ കടം തീർന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ കൈ അതൊക്കെ കേട്ടു. നിങ്ങളൊന്ന് രാത്രി ആലോചിച്ചു. അതാണ് മണിയുടെ പവർ when it is in circulation. സർക്കുലർ ഇക്കോണമി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സർക്കുലർ ഇത് മനസ്സിലായി. ഇത് എന്റെ സാധനമൊന്നുമല്ല, പഴയ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയാണ്. 1930 മറ്റേ സംഭവം വന്നല്ല, വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വന്ന കാലത്ത് ജോൺ കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനമാണ് കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയുടെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റാണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 40,000 കോടി, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് 20,000 കോടിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഐ മേഡ് എ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ അസംബ്ലി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പണി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളൊരു 10,000 കോടി രൂപ ചെലവാക്കും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിലുള്ള ഒരു 5,000 വെച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ കടകളൊക്കെ കൂട്ടി അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ബിസിനസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല, ആരുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 5,000 രൂപ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ നിങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും, അങ്ങനെ പൈസ എന്ത് വേണം. പാവപ്പെട്ടവരുടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? 5,000 രൂപ അപ്പൊ തന്നെ പലചരക്കടയിൽ പോകും, തുണിക്കടയിൽ പോകും. മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് 5,000 രൂപ കിട്ടിയ 7,000 രൂപ സാധനം മേടിക്കും, ഇല്ലേ? 2,000 രൂപ കടവും കൂടി സാധനം മേടിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നോ? കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കടകളിലെല്ലാം ഈ 10,000 കോടി രൂപ വന്നു. സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോളാണ് പറഞ്ഞത്. 10,000 കോടി രൂപ വന്നു. ഈ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു റഫ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു 15% ആവറേജ് GST ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. 1,500 കോടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. 10,000 കോടി പാവപ്പെട്ടവരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് 5,000 കോടി. ബിസിനസ് എല്ലാം ഉഷാറായി. 10,000 കോടി കൊണ്ട് ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് ഈ 10,000 കോടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ. എന്റെ കണക്ക് ഒരു 3 മാസം, മാക്സിമം 3.5 മാസം കൊണ്ട് 6-7 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും ഈ 1,500 കോടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന 10,000 കോടി ഒരു 3-3.5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ 10,000 കോടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു പൈസ നഷ്ടമില്ല. ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ, ആളുകൾ ഗവൺമെന്റിനോട് നന്ദി പറയാം. അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം ഉഷാറായി. ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ സിറ്റിക്കകത്ത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയി കോവിഡിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്തു, ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി, ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് 50% ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആളുകൾ പറയാ 50 പൗണ്ട് ആവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ, 25 പൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തരിക, നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഫാമിലി എല്ലാം കൂടി പോയി. പിന്നെ എല്ലാവരും 100 പൗണ്ട് കൊടുക്കണം, 50 പൗണ്ട് അവര് എല്ലാവരും അത് പോയി തുടങ്ങി. റെസ്റ്റോറന്റ് എല്ലാം ഫില്ലായപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പതുക്കെ വിറ്റുപോയി. ഗവൺമെന്റ് അതാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആക്കി. ഇവിടെ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ചെയ്ത അങ്ങനെ. അതാണ് ഈ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയാണ്. അതായത് ഈ പൈസ ഇന്ത്യയിലെ റിമോട്ട് വില്ലേജസിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് 5,000 രൂപ 6,000 രൂപ വരുവാണ്. അവരപ്പം തന്നെ ചെലവാക്കും. അപ്പോൾ 72,000 കോടി 75,000 കോടി എല്ലാം സെൻട്രൽ ബജറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൈസ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പൈസ മാർക്കറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മാർക്കറ്റ് ലൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബെനിഫിഷ്യറി, അല്ലേ? ഇക്കോണമി ഇതായി. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം. ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേരളം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന നേരത്തെ പലർക്കും പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്തായിരുന്നു? ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രീം, അല്ലെ? ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ചൊരു 65% യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ നടക്കാൻ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് പോവുക കേരളത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് നമുക്ക്.
നമ്മളെ ചാലഞ്ചാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട്. 2 ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഗൾഫിൽ പോയൊരു ഗുണമുണ്ടെന്ന് അത് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ ആയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബേക്കറി കിട്ടും പാവങ്ങൾ ഇല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരവുമില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പൈസ അയക്കില്ല. മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, യൂറോപ്പിൽ വീട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഡെറ്റാണ്, പിന്നെ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 35 ലക്ഷം രൂപ 40 ലക്ഷം രൂപ പൈസ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോഴേ അമ്മയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അപ്പോഴേ അമ്മയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇങ്ങോട്ട് പൈസ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും 1/4 ആളുകൾ എബോവ് 60 ആയി. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെറിയാട്രിക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. എൻ്റെ ബിൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിനും മറ്റേതിനും വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യും, കേരള അതിലേക്ക് പോകും. ഈ സ്പെയിൻ ഇറ്റലിയൊക്കെ പോലെ കേരളം ഏറ്റവും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മൾ കുറെ വയസ്സന്മാർ, ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തുണ്ടാവാം, നമ്മൾ കുറച്ച് വയസ്സന്മാർ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന് വേറൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും, ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ഞാൻ മറ്റേ മന്ത്രി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ആളുകൾ മരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പറയണ്ട, അത് വിവാദവും ഏത് അത് പുള്ളിക്കത് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തെറ്റിപ്പോയത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല. അതായത് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പൈസ നമുക്ക് പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ റേറ്റ്. പക്ഷെ ഇനി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് വേണ്ടേ, ഈ ജെറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ അല്ലെ, ജെറിയാട്രിക് കെയർ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താ, നേരത്തെ റെമിറ്റൻസിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്, റിവേഴ്സ് റെമിറ്റൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന്. എത്ര ലക്ഷം മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ? 29 ലക്ഷം. അവരാകെ കഴിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയും ദാലും മാത്രമാണ്, വേറെ സാധനം കഴിക്കും. കാശ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, സൈഫൺ ചെയ്ത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. കേരള ഇക്കോണമിയിലുള്ള പൈസ സൈഫൺ ചെയ്ത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അത് കേരള ഇക്കോണമിയെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ 2016 2026 പോവുകയാണ്, ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടേം കഴിയും. 1,67 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെറ്റ് കേരളത്തിന്റെ. 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 2026 ആകുമ്പോൾ ഈ 1,67 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഡെറ്റ് 6 ലക്ഷം കോടിയായി വർദ്ധിക്കാൻ പോകും. 6 ലക്ഷം കോടി. ഇന്നലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മേഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് കേരളം കടക്കിണിയിലാണെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം വികസന വിരോധികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്, ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മരുന്നില്ല ആശുപത്രി, എന്താ കാര്യം? മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന് പൈസ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്. മാവേലി സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാൽ ബിവാസി കാണുന്ന പോലത്തെ സാധനമില്ല. മാവേലി സ്റ്റോറിൽ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒരു സാധനമില്ല. എന്താ കാര്യം? സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല. ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ, ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കേരള ഇക്കോണമി നേരിടുന്നുണ്ട്, ഭാവിയിലും ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്, നമ്മൾ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. നമുക്കൊരു നോളജ് ഇക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അത് ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമാണ്. നോളജ് ഇക്കോണമി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? നമുക്ക് പുതിയ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? പുതിയ സൺറൈസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? പുതിയ പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. ഈ ഡെക്കേഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കൂടെ എത്തുമെന്ന് പറയും. ഒരു 4-5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് അതിനൊരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് 1 മില്യൺ ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മുടുക്കത്തെ ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ. അത് 1 മില്യൺ ഹോൾഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി എന്താ?
അത് ട്രംപിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ കയ്യിലേക്ക് സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മുടെയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോളജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പഠിക്കുന്ന വിഷയം കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണ്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഈ സൺറൈസ് ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇടപെടൽ നടത്താം. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിരിക്കുകയാണ്, പഴയ കാലത്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാന്റേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആക്ടിൽ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അവക്കാഡോ അല്ലെ, റംബുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാധനം ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിൽ അത് വളരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആക്ടിൽ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പാക്കി മാറ്റിയാലോ, മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഈ നഷ്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന തേയില ഫാക്ടറികൾ മുഴുവൻ അതിനകത്തിൽ പകുതിയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അവർ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ തൊഴിലിന്റെ നേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അറിയാലോ, കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള തൊഴിലും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള തൊഴിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ്. നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും റീസ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും വേണം. റീസ്കിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ കളമശ്ശേരിയിൽ ഇത്ര ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അന്ന് ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഷിപ്പ് യാർഡ് വന്നുകൊണ്ടാണ്. ആ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി പഠിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കിട്ടി. ഷിപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുറത്തു പോകാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും പുതിയ കോഴ്സുകൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 90% എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിയിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ആർക്കും വേണ്ട. ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ വന്നിട്ട് കേരളം അറിഞ്ഞോ? എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ? എത്ര സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി? ആർക്ക് വേണം? ഇപ്പൊ വേണ്ടാത്ത കോഴ്സുകൾ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ആർക്ക് വേണം? അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത്, അഗ്രികൾച്ചർ രംഗത്ത്, ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരുപാട്. ആരോഗ്യ രംഗത്തൊന്നും ഡാറ്റയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ കാലമാണ്. നമ്മൾ ടെക്നോളജി പറയുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രീസിലെ പഴയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു യൂനസ് വാറഫോക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ്. ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം. അസംബ്ലി ചെന്നപ്പോൾ അസംബ്ലിയിലെ ബിസിനസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിസിനസ്സും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ്സുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായി. മറ്റൊരു സാധനം അറിയില്ല. അത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഐസക്കിനെ പോലത്തെ ആളാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഐസക്കിനെ പോലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാൾ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പുറത്തെ ആയതുകൊണ്ട് അത് സ്കോളറും എക്കണോമിക്സും ടീച്ചറുമാണ്. അപ്പോൾ ആളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട. അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ കോളേജിൽ പോലും അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും. ഇയാള് ഒരു മകൾക്ക് എഴുതിയൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പണ്ട്, അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോക്കിംഗ് ടു മൈ ഡോട്ടർ അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന്. ഈ യൂണിവേഴ്സ് പറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിമനോഹരമായി ക്യാപിറ്റലിസത്തെ കുറിച്ച് ഇയാൾ എഴുതിയ. ഇയാളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് പുസ്തകം ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം എന്നുള്ളതാണ്. ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം റീപ്ലേസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണ്. ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം ആണ് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും. മീഡിയ മാറി. പ്രിന്റ് മീഡിയ പോയി, വിഷ്വൽ മീഡിയ പോയി, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പോയി, ക്ലൗഡ് മീഡിയ. ഫിനാൻസ് എന്താണ് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡ് വാർ? ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ്. അത് ഒരു നിയോ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കൊളോണിയലിസം ഒക്കെ പോയി, പക്ഷെ നിയോ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ്. അമേരിക്ക കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പക്ഷെ പൈസ വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ചൈനയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ചൈന അവിടെ പോയി ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവർക്ക് പാരലായി കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലർക്കും എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പല സ്ഥലത്തും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എഴുതിയാണ് ഹരാരിയുടെ ഹോമോ ഡിയോസിൽ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എത്രയായിരുന്നു? 35-40. ഇപ്പം എത്രയാണ്? 75-80. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ആൾക്കാരറിയോ? ജപ്പാനിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ്. നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. 87.5 ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ജപ്പാനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അവർക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 35-40 ഇപ്പം 75-80 മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ വളർച്ച? കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ മരിച്ചത് നെഞ്ചുവേദന വന്നു. ഇപ്പൊ നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടിക്കും അല്ലെ, ECG എടുക്കും, പിന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യും, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യും, ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യും, 4 സെക്കൻഡ് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്കൂടെ വന്നു പറ്റും. പണ്ട് അതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമുണ്ട്, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് 160-180 വയസ്സിനിടയിലായിരിക്കും. അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചാൽ മതി. അതിനെന്താ പറയുക? മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ വളർച്ചയാണ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുമ്പിൽ 6 വർഷത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറയും, അപ്പൊ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ഇതാണ് അസുഖം എന്ന് പറയും. അടുത്തത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അസുഖം വന്ന പോക്കാണ്. കാരണം ഒരാൾ പറയും നമുക്ക് അലോപ്പതി പോകണമെന്ന് പറയും, വേറെ ആൾ ബെസ്റ്റ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയും, വേറെ ആൾ യുനാനി ബെസ്റ്റാണ്, വേറെ ആൾ ഹോമിയോ എന്ന് പറയും, വേറെ വന്നിട്ട് പറയും വയനാട്ടിലൊരു മറ്റേ ഒറ്റമൂലയുണ്ട് അത് പോയി കഴിച്ചാൽ. ഈ പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മളെ കാറ്റ് പോകും. മറ്റൊരു ആ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം തന്നെ പറയും 5 മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് പറയും ഈ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട, ഇത് തന്നെ കിഡ്നി പോകും, ലിവർ പോകും, ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി, റൈറ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും, അസുഖം മാറും. പിന്നെ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും നാനോ ടെക്നോളജിയും കൂടി മർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അത്ര വിസിബിൾ അല്ലാത്ത നാനോ റോബോട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അത് വെയിനിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിള്ളേർ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഗെയിം വെച്ച് സാധനം വിടും. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവൻ്റെ നാനോ റോബോട്ട് പോയി ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റും. ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയും വേണ്ട, ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറിയും വേണ്ട. ക്യാൻസറസ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് സെല്ലുകൾ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഒരു കീമോതെറാപ്പിയും വേണ്ട, റേഡിയേഷൻ വേണ്ട, ഒരു ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാം? ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. വയസ്സാവൂലെന്ന് 125 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സുന്ദരമായിട്ട് വയസ്സാവൂല. അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ചേഞ്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കിഡ്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കിഡ്നി എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട, ഡോണറെ അന്വേഷിക്കണം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിവർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 150 വയസ്സാകുമ്പോൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിരിക്കും. പക്ഷെ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്കിന് ശരിക്കും ഇമ്മോർട്ടൽ എന്നുള്ള വാക്കല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണത്, അനശ്വരം. ഇത് ആ വാക്കല്ല ഉപയോഗിക്കും. ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, അമോർട്ടൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അത് മരിക്കും, അസുഖമൊന്നും മരിക്കില്ല. കയ്യിലിരിപ്പിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ മോശം. തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കും, യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കും, പാര വെച്ച് കൊല്ലും, പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തു പോവും. പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു അപകടം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രിയേഷൻസ് മനുഷ്യനത്ര ബുദ്ധികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. കടാര ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ ഇവനെ എനിക്ക് വന്ന് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കുത്തു. ഒരാൾ വന്ന് കടാര വെച്ച് കുത്തിയാലേ ഓടും. ഫുൾ ഓർഡർ റിവോൾവർ വെറുതെ എന്നിട്ട് വന്ന് ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചെയ്ത പോലെ ആരെങ്കിലും വെടിവെക്കുമോ? റിവോൾവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വൃത്തം വേണ്ട അതിന് പുറകിൽ. ഇനി ബോംബ് ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലെയിനിൽ കയറി ഗാസിൽ പോയി ബോംബിടും. പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതല്ല. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മനുഷ്യനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സംഭവം. ഇതൊക്കെ ഈ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി, നമ്മുടെ നോളജ് ഇക്കോണമി, നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മുടെ റീസ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്കറിയാം ഏത് വർക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് തീരേണ്ട വർക്ക് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 5:01 വരണ്ടേ? 5:01 അറിയണ്ടേ? എന്റെ കമാൻഡിലിരിക്കുന്ന ആൾ അറിയണ്ടേ? ഇന്ന് 5 മണിക്ക് തീരേണ്ട വർക്ക് 5:01 അറിഞ്ഞു. ഞാനാണ് കമാൻഡിലിരിക്കുന്ന ആള്, പ്രോജക്ട് മാനേജർ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇന്ന് തീരേണ്ട വർക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇത് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല. ഈ ശനിയാഴ്ച തീരേണ്ട വർക്ക് ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ലീക്കേജസും അടച്ച് നമ്മുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ നന്നായി സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത്
നമുക്ക് വരുമാന വർധനവുണ്ടാക്കി ആ വരുമാനം കേരളത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, അറബിക്കടലാണ്. എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു വലിയ പോർട്ട് വന്നല്ലോ, വലിയ പോർട്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ചെറിയ മിനി പോർട്ടുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം? 17 പോർട്ടുകൾ. എന്തുകൊണ്ട്? എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ്, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ള മേജർ പോർട്ടുകളെയും മിനി പോർട്ടുകളെയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് വെസൽസ് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. ആദ്യം ഈ നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഫ്യൂവൽസ്, അതുപോലത്തെ ഗ്യാസ്, ഇതുപോലുള്ള ഏറ്റവും അപകട സാധ്യതയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മുഴുവൻ അതിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട്. പിന്നെ ചീപ്പാണ്, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനേക്കാൾ ചീപ്പാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പൈസ കുറവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൂറിസം വെസൽസ് ഒക്കെ അല്ല. കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കയറിയാൽ നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി, നാളെ വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകും. ടൂറിസം വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ, ഇല്ലേ? എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. എയർപോർട്ട്, എത്ര എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്? തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, 4 ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. ഈ എയർപോർട്ട് നന്നായി പോകുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊരു സാധ്യതയാണുള്ളത്. ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട്, ഞാൻ അതിന്റെ MD എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കർണാടക GDP-യുടെ 5% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. 5% കാർഗോയും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ദുബായ് എയർപോർട്ട് അറിയാലോ. ദുബായ് എയർപോർട്ട് ദുബായിയുടെ 27.5% GDP കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദുബായ് എയർപോർട്ട്. നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ പോർട്ടുകൾ, സിംഗപ്പൂർ പോർട്ട്, സിംഗപ്പൂർ ഈസ് എ പോർട്ട് സിറ്റി, സിയാറ്റിൽ ഈസ് എ പോർട്ട് സിറ്റി. ഇല്ല, ലോകത്തിലെല്ലാം പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, എയർപോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പൈലറ്റ്സിന് കിട്ടാനില്ല, ലോകത്ത് പൈലറ്റിനെ കിട്ടാനില്ല. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിനും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിനും കൂടി ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചറായിട്ട് ഒരു പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 100 പേരെ ഒരു വർഷം പൈലറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയാലോ, ഒതന്റിക് ആയിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാക്കപ്പോട് കൂടി ഈ രണ്ട് എയർപോർട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എയർപോർട്ടല്ല, എയർ ഹോസ്റ്റസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് എയർ ഹോസ്റ്റർമാർ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഏറ്റവും നല്ല ലെവലുള്ള ഏത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് പിള്ളേരെടുത്തോട്ട് പോകില്ലേ? ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കില്ലേ? ഇല്ലേ? ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കില്ലേ? പൈലറ്റിനെയൊക്കെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരും കൊണ്ടുപോകും, എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ കൊണ്ടുപോകും. എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. കൊച്ചിയിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ വന്നാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങി എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തും. കുറവാണ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ച്, ബിസിനസ് എന്താണ് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള സാധ്യതകളെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ 4 എയർപോർട്ടുകളെയും ഈ 17 മിനി പോർട്ടുകളെയും 2 ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടുകളെയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഇക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് ഒരു 5 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്നറിയാം. ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് ഇല്ല. നെഹ്റു ഒന്നും മോശക്കാരായതുകൊണ്ടല്ലോ പ്ലാനിങ് കൊണ്ടൊന്നും. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഹെൽത്തിന് കൊടുക്കണോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണോ? ആദ്യം അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് കൊടുത്തത്. ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ എന്താ കാര്യം? എല്ലാവരും പട്ടിണിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊടുത്തു, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ റീജിയണൽ ഇംബാലൻസ് പരിഹരിക്കുക. പിന്നോക്കാവസ്ഥ ആർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കുക. പ്ലാനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഒരു നീതിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും എല്ലാം പ്ലാനിങ് വിട്ടു. എല്ലാവരും എവിടേക്കാ പോണം? പ്രോജക്റ്റുകളെ പുറകെയാണ് പോകണം. പ്രോജക്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? അല്ലാതെ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എയർപോർട്ട് തുടങ്ങണം, നമുക്ക് സീപോർട്ട് തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണം, കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ ഗുണഫലം സാധാരണക്കാർക്ക് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എക്കോണമി ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എക്കോണമിയും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള, അല്ലേ? ഇക്വാലിറ്റി, ഇൻഇക്വാലിറ്റി, ആ ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കരമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക.
ഇക്വിറ്റബിൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് ഇക്കോണമിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണം. കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് ഇക്വിറ്റബിൾ ആണ്, നീതിപൂർവമായ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 1000 കോടി ചെലവാക്കുമ്പോൾ 10% SC വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കണം, 2% ട്രൈബ്സിന് കൊടുക്കണം പറയുന്നത്. ഞാനാണ് കിഫ്ബിയെ എതിർത്തത്. കിഫ്ബി 30,000 കോടി കൊടുത്തു, ചെലവാക്കി മൊത്തം. അത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തു. അത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ 3000 കോടി SC വിഭാഗത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നു. കിഫ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ ബജറ്ററി ആയി ആ പണം ചെലവാക്കിയപ്പോൾ എത്രയായി? 3000 കോടി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തത് 81 കോടിയാണ്. അപ്പൊ സൈഡ് ലൈൻഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട പണം പ്ലാനിൽ നിന്ന് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അത് പോയി. അവിടെ ആരുമില്ല, അവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ, സാധാരണക്കാരൻ, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടവൻ, ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവൻ ഇവരൊന്നും പ്രോജക്റ്റിലില്ല. പ്രോജക്റ്റിൽ പറ്റുക മാത്രം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോജക്റ്റിന്റെ അട്രാക്ഷൻ മറ്റോ മാത്രം. ആ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യണം, ഇന്റർവെൻഷനാണ്. ഓരോ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വാച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായ നടത്തുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻ. ഇപ്പൊ പണ്ട് പറയും നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ക്രഞ്ച് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? റിസർവ് ബാങ്ക് ഇടപെട്ട് ബാങ്കുകളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ CRR നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറയും. CRR നിരക്ക് 0.1 കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ബാങ്കുകളുടെ ഈ 0.1% എല്ലാ ബാങ്കും കൂടി മാർക്കറ്റിലേക്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ ലിക്വിഡിറ്റി ക്രഞ്ച് മാറും. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നോക്കി കണ്ടിട്ട് പറയും ബാങ്കിന്റെ CRR റേറ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാൻ പറയും. കൂട്ടുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ പണം വിട്ടുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പോയി, അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ക്രഞ്ചല്ല, ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും. സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള ഈ ഇക്കണോമിക് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസ്ക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യുക. ഫിസ്ക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യുക. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം, ഫിസ്ക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് വേണം, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് വേണം, ലീക്കേജ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളം പോലെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ടൂറിസം, ഈ പറയുന്ന സൺറൈസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇതിനെല്ലാം ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് കേരളത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് പോർട്ടുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, എയർപോർട്ടുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇക്കോണമി നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. കേരളത്തിൽ അത് കഴിയും. കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏകദേശം 4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം വരുന്ന എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു. ഓരോ വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ വകുപ്പിലെ അലോക്കേഷൻ. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്ലാൻ തന്നെ സൈസ് കട്ട് ചെയ്യാണ്. 500 കോടി രൂപ SCയുടെ ഫണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും, 112 കോടി രൂപ SCയുടെ കട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷനാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാം. ശരിക്ക് ഒരു 5 കൊല്ലം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, 20 to 40% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 100 കോടിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു 130 കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ 150 കോടിയോ ആയി വർദ്ധിക്കും. കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? 19, 20, 27,000 കോടിയാണ്. അത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ. 20, 21 30,000 കോടി, 21, 22 30,000 കോടിയാണ്, 22, 23 30,000 കോടിയാണ്, 22, 23, 24 30,000 കോടിയാണ്. പ്ലാൻ സൈസ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെലവാക്കുന്ന പണം കുറയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം. എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാൻ, ഈ 30,000 കോടി 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് 50,000 കോടി ആവേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം, പ്ലാൻ കട്ട് ചെയ്യണം, 40% കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ തീരദേശ പാക്കേജ് 11,000 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം, കൈയടിക്കും. 5 പൈസയിലാകില്ല. ഇടുക്കി പാക്കേജ് 5,000 കോടി. ഇടുക്കിക്കാര് ബോധം കിട്ടുകൊണ്ടാണ്
പക്ഷെ ഒറ്റ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. വയനാട് പാക്കേജ് 5000 കോടി പൈസ ഇല്ല. ഖജനാവിൽ പൈസ ഇല്ല. ട്രഷറി എന്ന് പറയുന്ന പൈസ ഇല്ല. ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് എടുക്കണ്ട. ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയല്ല, ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയല്ല, ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ. പക്ഷെ നിരാശപ്പെടേണ്ട, നല്ല സാധ്യതകളുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ മുരടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കുക. സമയം പറയുന്ന സമയമൊക്കെ കടന്നുപോയി. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ പ്രത്യേകമായ നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിരുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തിപ്പോയത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. സമയം നീണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസായി. ഓരോ തലകുലുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. സോറി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ജെയിം കെയ്ൻസ് വീണ്ടും ജനിച്ചതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് താങ്കളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ. Thank you very much, sir. We now open the floor for a brief question and answer session. One question per person, please. ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ 1 മിനിറ്റ്. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളവരൊന്നും നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാവുള്ളൂ. ചിലർ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വന്നു, ആൻസറും അതനുസരിച്ച് നീണ്ടുപോകും. നമുക്ക് സമയം അധികമില്ല. So അതുകൊണ്ട് please keep that in mind. I know that the topic was very interesting and he spoke very well. We all have a lot of hope for the future. Definitely, we are not restricting questions, but please keep that in mind. Thank you. ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ MLA ആയി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം, അങ്ങ് ഇവിടെ വിവരിച്ച ഈ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങ് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന 1, 2, 3 എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിവരിച്ചപ്പോൾ. മറ്റേ ആ സാങ്കല്പിക ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടില്ല. എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ടാക്സ് കളക്ഷൻ നടത്തുക, ടാക്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ലീക്കേജ് തടയുക, വരുമാനം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക മാന്യമായിട്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. സർ, സ്പീച്ച് വളരെ നന്നായിരുന്നു, വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ക്വയറി ഉള്ളത്, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയധികം ഇൻഡക്റ്റഡാണ്, പക്ഷെ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ ഇത്രയധികം വരും. വെദർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് എബിൾ ടു സർവീസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൗ. അതൊരു പറ്റാത്ത, വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹ്യൂജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം സാധാരണക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണ്. അവർക്ക് വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ആയിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട പണമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ സബ്സിഡി ഉള്ള സാധനം ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായി. വിലക്കയറ്റം വരുമ്പോൾ വിലക്കയറ്റത്തെ തടുത്തു നിർത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ കൂടി എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ ഇല്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകും സാധാരണക്കാരൻ? അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല, ഫെയിൽ ചെയ്യാണ്. മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫെയിൽ ചെയ്യാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരം കാരണം പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ, പ്ലാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഇല്ലാതാവുക. അപ്പോൾ റോഡ് പണിതാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ ഉണ്ട്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 4500 കോടി കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ കിടക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ. എനിക്ക് എണ്ണിയാലോട് ഇതെല്ലാം സഫർ ചെയ്യാണ്, ഒരുപാട് ഏരിയ സഫർ ചെയ്യാണ്. അവസാനം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിന് വരവറിയാതെ ചെലവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സാധാരണ ചെയ്യും, എല്ലാം മേടിക്കും, എല്ലാ സാധനവും മേടിക്കും, കടം മേടിക്കും, എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടും. 99 രൂപ കാർ കിട്ടും. അറിയില്ല, ഞാൻ ഇന്നാളൊരു പരസ്യം കണ്ട 100 രൂപ കൊടുത്തതിന് 1 രൂപ തിരിച്ചു തരും, ഒരു കാർ കൊണ്ടുപോകാം. ഓനോടിക്ക് 5-6 പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് 99 രൂപയ്ക്ക് കാറും മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകാരൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പൈസ മാസം മാസം അടയ്ക്കണം. അവസാനം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകാരൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ദ്വയാർത്ഥത്തിൽ മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും വിഷം കലക്കി കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിക്കുക, എന്നിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് ചാടുക, കൂട്ട ആത്മഹത്യ നടത്തുക. ഇത് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തമാണ്. ആ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് പോകുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. Good evening. For the rest of you, pardon me, I like to speak in English. It's better. It's been 40 years since we saw each other. We used to go to college together. So I live primarily abroad, right? So one of the biggest things, right, you were talking about increasing tourism and all these things out here. One of the biggest concerns, as somebody who returns, and I came with my family and kids who are all born and brought up abroad, the problem with the trash. We are a beautiful state. That trash, number one, anywhere you go, there's so much of paper and debris, and that's just a turn off for anybody who comes here. They just don't want to come back. I'm talking about my family. The second thing is the enforcement of traffic laws. There are lanes here. People just don't drive on that. And I'm thinking it takes one good police officer or a commissioner to set that. You can have video cameras, traffic. I would just like to know, these are things that we can do today. We don't have to do any massive investment. I just... വേസ്റ്റ് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. ആ ട്രാഫിക് അത് തന്നെ. പക്ഷെ ട്രാഫിക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിയിലും ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ 1.5-2 മണിക്കൂർ വേണം. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റീസും ഭയങ്കരമാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോ ദുബായ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ്. എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. കേരളം പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് 3.5 കോടി ആളുകളാണ്, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്ര ആളുണ്ട്, 3.5 കോടി ആളുകളുണ്ട്, 35 മില്യൺ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന, ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കുറേ ചേഞ്ച് വന്നു, പക്ഷെ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നു. പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹൈവേ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പിന്നെ ട്രെയിനും മെട്രോയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. കിഴക്ക് മുഴുവൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്റ്റാണ്, ഇവിടെ മറ്റേ പാടം നികത്തലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ്, മറ്റേത് CRS ആണ്. വളരെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി കേരളത്തിൽ. ഇനി സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു. നമ്മളെല്ലാം മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ്, നമ്മളെല്ലാം വില്ല വളർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇനി വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോവുകയാണ്. ഇത് പിള്ളേരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ട്രാഫിക് സംവിധാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഗൾഫിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറെ കൂടി നന്നായി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക. സാർ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഹൗ AI is going to impact. Right? ഇപ്പൊ തന്നെ AI is actually taken 60% of Google coding is done AI വഴി. 10 ആൾക്കാരുടെ ജോലി പോയി. ഇനി പല മിഡ് ലെവൽ ജോബ്സ് is going to AI is going to take over. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനകത്ത് നമ്മുടെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോഴും ഇതേ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ജോബിന്റെ നേച്ചർ മാറും. ജോബിന്റെ നേച്ചർ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട്, പണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്പീഡല്ല, ഭയങ്കര സ്പീഡ് വേറെ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജോബ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഏതാണ് പുതിയ ജോലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഏതാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ തിരിച്ചു വരും,
ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകണം. ഇനി അസംബ്ലി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂടായി ഒറ്റയാളോടെ നിൽക്കരുത്, തിരിച്ചു പോകണം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വേറെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ റീസ്കിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജോബിന്റെ നേച്ചർ മാറുന്ന റീസ്കിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും റീസ്കില്ലും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ ജോലി പോയതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വേറെ ജോബ് ഉണ്ടാവും, വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി. അതാണ് എല്ലാ കാലത്തും. എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിന്റ് മീഡിയ മാറി അല്ലെ, വിഷ്വൽ മീഡിയ വന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളൊരു 50 വർഷം മുമ്പ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്നവരുടെ ഒരു എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ആ ഫീൽഡിലുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പണ്ട് റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ആണ്. എന്താ, റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ ബാംഗ്ലൂർ ഒന്നില്ല ഐറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മകള് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലോ യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവർ വിളിച്ചത് അപ്പൻ ഇനി ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പോകണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൻ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കാറെടുത്ത് പോയാൽ മതി. ആ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന ആളിപ്പോ കാറെടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറായിരിക്കും, അത് മതിയല്ലോ, കാറെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകണം. അത് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 ഇയേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 30 ഇയേഴ്സിന്റെ ഉണ്ടായ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ച് ആണ്. എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട. റബ്ബറിന് വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത്, അത് വെട്ടിക്കളയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇപ്പൊ അടുത്ത ജനറേഷൻ. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു കർഷകർ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു മക്കളില്ല, മക്കളാരും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിർത്താൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി നമ്മൾ ആ അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാറ്റണം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഈ തേയിലത്തോട്ടം മുഴുവൻ കൂടിക്കിടക്കുന്നിടത്ത് എത്ര വില അവക്കാടോയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ, എത്ര വില, ഭയങ്കര വില. ആ വില നിന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൈസ കുറയും. 250 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അവക്കാടോ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ റംബുട്ടാൻ കിട്ടും, ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും. നമുക്കപ്പോൾ ആലോചിക്കണ്ടേ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയട്ടെ, എല്ലാം സ്മൂത്തായി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകരാൻ പോകുമ്പോഴാണ്. 2 സമയമാണ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഏറ്റവും സമയം. ഒന്നിലെല്ലാം തകർന്നു പോകാമെന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോഴും ഈ എല്ലാം നന്നായി സ്മൂത്തായി പോകുന്നത് ഈ 2 സമയമാണ് റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ ചേഞ്ച് അല്ലേ? അങ്ങ് പറഞ്ഞു 30,000 കോടി രൂപയാണ് പ്ലാൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബാക്കി പലോവൽ ഈ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തെ റവന്യൂ എങ്കിൽ 75,000 crore rupees is spent on running the government, the bureaucracy, etc. If you take over or the change in government, how you are going to increase that? Otherwise, how do you manage? അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് വലിയ പോയിന്റാണ്. നമുക്കിപ്പോ പെൻഷൻ, സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു 75% പോകുന്നത്, ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, കുറെ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, പാലപ്പിണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ വരെ ഉണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്, MD ഉണ്ട്, സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കാറുണ്ട്, എല്ലാ പാരഫർണലിയുണ്ട്. 35 കോർപ്പറേഷൻ, 40 കോർപ്പറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് 5 കോർപ്പറേഷൻ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത ഒറ്റ കോർപ്പറേഷൻ. എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞില്ല. 5 ഒറ്റ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയാണ് 10 കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരേ സെക്ടറിൽ, കറക്റ്റാണ് സാറ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, ഒരേ സെക്ടറിൽ ഒരേ നേച്ചറിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരുമിപ്പിച്ചാക്കാം, ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം, ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെലവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ. ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, ചെലവ് കുറച്ച്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് 9.82% ബോണ്ട് മേടിച്ചു. ഈ മസാല ബോണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മെട്രോയ്ക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ ഇതിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് 1%, 1.5 പൈസ മേടിച്ചത്. ലോകം ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, നമുക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും, നമുക്ക് പല തരത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും പണം എടുത്ത്, പിന്നെ കടം എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, കടം എടുക്കണം, എല്ലാ ഗവൺമെന്റും
നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കോണമി അതിന്റെ GSDP ഡെറ്റ് റേഷ്യോ, ആ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതൽ. കേരളത്തിൽ 38% ആണ്. അത് 20 താഴെ കൊണ്ടുവരണം. കടമെടുക്കാം. ടോട്ടൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു 20% താഴെ കടമെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 1/3 കൂടുതൽ കടമാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. GSDP ഡെറ്റ് റേഷ്യോ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരണം. കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കണം, ചെലവ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുപോയി പറയരുത് ആരോട്. ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരുടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്റ്റാഫിന് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം, നല്ല കാര്യം. നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കളയില്ല. കാരണം ഒരാളെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ കിട്ടി, ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ ലാഭമൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. മെസ്സേജ്, ഒരു മെസ്സേജാണ് അല്ലേ? എന്തിനാ PSC 21 മെമ്പർമാർ? പിന്നെ 3 ലക്ഷം രൂപ സാലറി, 2.5 ലക്ഷം രൂപ പെൻഷൻ. നിങ്ങളാരും പറയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്തിനാണ് അതിൽ 10 പേരായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് വേണ്ട. ആദ്യത്തെ 15, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് 10 ആക്കി. അത് കുറച്ച് ഇത്രയും പെൻഷൻ വേണ്ട. പെൻഷൻ ഒന്ന് കുറച്ച്, ശമ്പളം ഒന്ന് കുറച്ച്, ഇല്ലേ? ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷൻ വയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷൻ വെച്ച് ആ കാശ് കൂടി കളയണ്ട. ഇത് ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള കമ്മീഷന് ഭരണപരിഷ്കാരം എല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ട് വായിച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ചില മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മോളിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഫാദറും മദറും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൈസ ചിലവാക്കില്ല, അങ്ങനെ ദൂരത്തൊന്നും അടുപ്പിക്കില്ല. നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ വരില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ? അവര് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അവര് ഭയങ്കര ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ, അമ്മയും അച്ഛനും പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കണ്ട സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെ ദൂരത്തിലാവും. ശരിയാണോ? അപ്പൊ അതിനൊരു കൾച്ചറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ പൈസയാണ്, പബ്ലിക് എക്സ്ചക്കറിലാണ് പൈസയാണ്. ആ പൈസ ഓരോ രൂപ ചെലവാക്കുന്നതിന് അത് വേണം. നമ്മൾ പറയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇക്കോണമി. ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ക്വാളിറ്റി. ഏത് പൈസ ചെലവാക്കിയാലും അതിനൊരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും, അതിന് ഇത്രയും ഗുണം സ്റ്റേറ്റ് ഇക്കോണമിക്ക് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ട്. ഞാനത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്ത, ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ. ഞാൻ ഒരു വെറുതെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തെ നല്ല വിവരമുള്ള ആളുകളെടുത്ത് വന്നിട്ട് വെറുതെ പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സിസ്റ്റം ഈസിയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ചെറിയ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചില സെക്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ നേരിടും. അതാണ് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. കേരളത്തിൽ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും കേരളത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുമ്പ് 1, 2, 3 നന്നായി പഠിക്കാൻ ഒന്ന് ആദ്യം, എന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിനോട് പറയാം 1, 2, 3, 4 ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമാണ് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സംശയം ഞാൻ അവസാനത്തെ ഡൗട്ട് വരെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വരും, നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എന്ത് സംഭവം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാരിറ്റി വേണം. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നവന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും കാരണം അവരുടെ വാക്ക് അവസാന വാക്ക്, അവരുടെ ആരോട് പോലും ചോദിക്കാത്ത സംശയം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാര്യം കൊണ്ടിരുന്നു, ഈ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇവരൊക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നല്ല ടീം വേണം, നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല റിസർച്ച് വേണം. എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഓരോ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇക്കണോമി. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത്, ഈ ക്വാർട്ടറിൽ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ അടുത്ത ക്വാർട്ടറിലെ ടാർഗറ്റ് നമ്മളത് തീരുമാനിക്കുക. ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് വന്നിട്ട് എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരും അടക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ ഗോൾഡ് പോകുന്ന കോഴിക്കോടൊക്കെ പോയി മീറ്റിംഗ് നടത്തി ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കാം.
ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കാം, ഗോൾഡ് ഇത്രയും പൈസ വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതിൽ കൂടിയാണ് ചോർന്ന് പോകുന്നത്, ലീക്കേജ് പോകുന്നത്? വളരെ ഈസിയാണ്. വീട് വാടക എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് വിൽക്കുകയാണ്. വെറുതെ കോയമ്പത്തൂർ പോയി ഒരു 10 സ്ഥലത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനറി മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ അഡ്രസ്സിലാണ്. ആ 10 സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. 1500 സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. 1500 സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് ചെയ്യണ്ട. ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ചാൽ ഒരു 5 സ്ഥലം പിടിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി 1500 പേര് മര്യാദയൊക്കെ കഴിക്കും. എന്തെല്ലാം വഴിയുണ്ട്? ഞാൻ റെയ്ഡ് നടത്തിയ ആളുകൾ കച്ചവടക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വേണ്ടേ? എക്സലന്റ് സെഷൻ. ഇന്നത്തെ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ 2 ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് എത്തിക്കൽ എനർജറ്റിക് പൊളിറ്റീഷ്യൻ MLA, ഇന്ന് 2 ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് കണ്ടത്. ഒന്ന് വാട്ടർ, സ്വന്തം വെള്ളം സപ്ലൈ ആൻഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അത് വാസ്തവത്തിൽ ജനം, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അറിഞ്ഞതിട്ടാണ് പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ. ഇതേപോലെ മലബാറിലെ കുറച്ച് MLA-മാരുടെ ലെറ്ററേഴ്സിക്കറിയാം, കുറച്ച് MLA-മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് ഗുജറാത്തിലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സതീശൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗുജറാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും അവിടെയൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ചരിത്രം അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ജനത്തിനെ അറിയിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സാറെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഏറ്റവും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ്. 1 വർഷം കൊണ്ട് തീരേണ്ടത് 5 വർഷം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആൾക്ക്, ഒരു പ്രശ്നം ആൾക്കില്ല. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 365 ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ 366 ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു? ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്തു? നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് അടക്കം വെക്കണം. റീസണിങ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥലം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ സമയത്ത് തീർക്കണ്ടേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചെക്കറിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ്. ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് മുതൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമം. അതിനൊരു നോംസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ, അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ പോരെ. പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് എല്ലാം ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയോ ഡയറക്ടറോ അയാൾ അറിയണം, അയാളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് അറിയണ്ടേ? ഞാൻ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയണ്ടേ? ഞാൻ അറിയാനുള്ള മെക്കാനിസം എനിക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്ത് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? എത്ര നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എത്ര കുറയ്ക്കാം? ആലോചിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. Is it collection of maximum taxes that is possible at the present rate or enhancement of? ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെരി ക്ലിയർ. അതായത് ഞാൻ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ ടാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ 5% അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും. വെൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് 10% യു കനോട്ട് അഫോർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അടച്ചിരുന്ന 5% പോലും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കില്ല. മനസ്സിലായി? എൻ്റെ പോളിസി പുതിയ ടാക്സേഷൻ്റെ പുതിയ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നെറ്റ്വർക്കാണ്. യു ആഡ് മാക്സിമം പീപ്പിൾ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്കിലില്ല, പുറത്താണ് പലരും. നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് മാക്സിമം ആളെ കൊണ്ടുവരിക. ടാക്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ടാക്സ് കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് ടാക്സ് കൂട്ടിയാൽ നല്ലതല്ല.
അത് സയന്റിഫിക് അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിഞ്ഞില്ല. പലരുടെ ധാരണ ടാക്സ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ആ സെക്ടർ എന്താണ്. ഇപ്പൊ ലിക്കർ ആണെങ്കിൽ ലിക്കർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ലിക്കർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ്, ഏത് സംഭവം. ഞാൻ നേരത്തെ ടൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ്. കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ്. കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതാണ്, അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിലും ചെയ്യണം. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, എൻ്റെ ഐഡിയ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് 50%. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിൻഡൽ നെല്ല് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, 10,000 രൂപ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നു. ഒരു കിൻഡൽ നെല്ലുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ 10,000 രൂപ ചെലവാക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15,000 രൂപ കിട്ടണം MSP. നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 5,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം വേണ്ടേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെക്ടറിൽ നിൽക്കും. ആ സെക്ടറിൽ കൂടുതൽ സാധനം വരും, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാക്സ് കൂട്ടണം എന്നുള്ള പോളിസിക്ക് എതിരാണ്. ഒറ്റ ചോദ്യം, ഈ ടാക്സ് കളക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങ് പ്രതീക്ഷ വെച്ചത്. സത്യത്തിൽ ഈ ടാക്സ് കളക്ഷൻ എത്രത്തോളം വരാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരിക്കും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന നിസ്സംഗതയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ അവരെ അഗ്രസീവ് ആക്കാനും അവരുടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലാതെ ഈ കളക്ഷൻ കിട്ടുമോ? ഞാൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഫെയിലിയറിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടാണ് സിസ്റ്റമിക് ഫെയിലിയർ. സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും. ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ. ഞങ്ങളുടെ PWD എഞ്ചിനീയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്ത് തീർക്കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബജറ്റിൽ പാസ്സായി, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം വരാൻ പോകണം. മഴക്കാലത്ത് ആരും ഒരു പണിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ AS മേടിക്കും, അതിൻ്റെ TS മേടിക്കും, അത് ടെൻഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കും, വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് December 1 പോലെ വർക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ റോഡിൻ്റെ. അതിനു മുമ്പ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു വിട്ടു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ മീറ്റിംഗ്, PSNL മീറ്റിംഗ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ്. പോസ്റ്റ് മാറ്റിയിടണം. പോസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റിയില്ല, തീരുമാനം എടുപ്പിക്കും. November 20-ാം തീയതി പോസ്റ്റ് മാറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ November 10-ാം തീയതി പൈസ കൊടുക്കണം. തീരുമാനിച്ച് കറക്റ്റ്. December 1 ആകുമ്പോൾ റോഡ് പണിക്ക് റെഡിയായിട്ട് റോഡ് നിൽക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ്, റോഡ് പണിയുടെ December 1 തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ASന് പോകണം. AS പോയി നമ്മൾ TS കിട്ടി ടെൻഡർ ചെയ്ത് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡിൽ പോസ്റ്റ് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏപ്രിലിലെ വേനൽ മഴയായി. അപ്പോൾ ആ വർഷം നടക്കില്ല, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോകും. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് പറ്റില്ല. കോൺട്രാക്ടർ ആ വർക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകും. കോൺട്രാക്ടറും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ കേസാണ്, ഇട്ടിട്ട് പോകും. അയാളുടെ മൊത്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ പുതിയ ടെൻഡർ വെച്ച് അപ്പോൾ അയാൾ കേസിന് പോകും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ 5 കോടി രൂപയുടെ വർക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ റോഡിന് ഒരു 15 കോടി രൂപ വാങ്ങിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ December 1-ന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മുഴുവൻ കാര്യം നിർത്തുക. December 1-ന് ടാർഗറ്റ് തുടങ്ങണം, February തീർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം March അവസാനം ഒരു പേടിയാണ്, ചെറിയ വേനൽമഴ വരും, അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ വേനൽപ്പ് തീർക്കണം എന്ന് പറയും. നടക്കുന്നില്ല. സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ പലരും പഴയ സ്ഥാപനം നിങ്ങളെടുത്തിട്ട് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പ്രദീപിൻ്റെ കാര്യം ഫാദർ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ, DPC തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം, ആ സിസ്റ്റം മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. പ്രദീപിന്റെ ജോലി എന്താണ്? അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഏറ്റവും ടൈമിലി ആക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രദീപ് അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിലെ കോഴ്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ മാറിപ്പോണ പുള്ളിക്കാരെയാണ് മാറിപ്പോണ പ്രമോദില്ല. അത് ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നപ്പോൾ മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. ഈ ബിസിനസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും തന്നെയാണ്. Thank you all. I now invite Mr. Johnson Matthew, Management Committee member of KMA, for the vote of thanks.
President of Kerala Management Association, Mr. Vibhu Punnuran, our Chief Guest, Mr. V.D. Sadishan, Mr. Srinivasan, MC members, past President, Mr. Penne, other members, invited guests, media members. In fact, it was a very, very highly charging session today. I am sure all of us are really charged and motivated, and we are convinced we got a highly change maker leader in Kerala. A special kudos to you. I am reminded of a small saying: a pessimistic person will think things won't change. An optimist will think things will change. And a realistic person will think he will adjust the sail. Here is a realistic leader sitting in front of us who is always adjusting the sail and moving ahead with a lot of energy and enthusiasm. Another thing already Mr. Srinivasan mentioned, I've been observing in the state assembly. I've also come there and witnessed the way Mr. Sadish is doing the homework. He does a lot of homework and comes prepared. I've seen earlier Mr. Late T.M. Jacob also doing similar exercise. So here is a leader who does a lot of homework. That was visible in the presentation today. He's very up to date. He covered A to Z of what is happening in Kerala, outside Kerala, on a global scenario. So that's a great quality I have observed in Mr. V.D. Sadishan. Another thing is the way he interprets the holy books, like most of the holy books, including Bible. I used to listen to all your video clippings. What an amazing presentation, maybe better than some of the priests making a presentation. So what a great, you have got a great, future in that too. I will also connect, he said business and politics as a connection. I think, there's a strong connection between management and politics. Today morning I happened to see your video clipping at the TV, early morning at the airport. See, most of the political leaders, including Mr. Sadish, starts the day maybe around 5 o'clock or 5:30 in the morning. And that may go up to 10, 10:30, 11 in the night. So, as professional people, I think our timing is far better than this. See, there's a lot of learning. We are talking about agility and flexibility, and they are all practicing agility and flexibility. Another area is on performance management. You go to any of the constituents, whether an MP or an MLA, they are undergoing thorough performance evaluation. It's not the political part alone. Those who really perform, even if there is a lack of political support, I think they come up because there's a clear performance evaluation. That's what we talk in management. So there's a connectivity between political leadership and the corporate leaders. That's what I would like to emphasize. He has touched upon everything, so I don't want to cover it. It is very clear, crystal clear. A lot of takeaways, including points on SOPs for whatever we are doing. We need to develop SOPs. We need to increase the network so that we bring more people into the coverage. So a lot of takeaways are there. I don't want to elaborate on that, but I'm sure all of you, including me, we feel there's a lot of hope at the end of the tunnel. On this very positive note, I would like to extend a very large thanks to Mr. V.D. Sadishan. As usual, our dynamic, dashing President Vibhu Punnuran. For your information, this is the 52nd speaker meeting of KMA during this year, and Mr. Sadishan is the 125th speaker. So give a big round of applause to Mr. Vibhu Punnuran. And behind every successful person, there is a person. He is Mr. Ajaz Khalid. He is behind organizing most of the programs. So kudos to Mr. Khalid. Today, Mr. Srinivasan's special efforts made this program a great success. So thanks to Mr. Srinivasan also. And a big thanks to all the past presidents of Kerala Management Association who are present here, the MC members, and all the members who are members of KMA, student members, and media people and other inviters. A big thank you to all of you. I'm sure we'll go with a lot of charged energy and we'll keep up the spirit, and I'm sure one day all this will materialize into a very positive reality. Looking forward to that day. Let me wind up. Thank you very much. Thank you, sir. I kindly request Mr. Vibhu Punnuran, President of Kerala Management Association, to hand over a token of appreciation to our chief guest, Mr. V.D. Sadishan. Thank you, sir. To conclude this evening's program, may I request everyone to rise for the national anthem. Jai 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 Jai
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. With that, we officially adjourn today's session. Thank you all for being with us. Have a great evening ahead. Thank you.